आसंता काली सोमवार 13 तारीख भीतर रत्न भंडार गणति कार्य आरंभ होगा जाउथिबारु तार पूर्व प्रस्तुति निमंते आज श्रीमंदिर कार्यालय में गुरुत्वपूर्ण बैठक बसी। बैठक में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक समेत पुरी जिलापाल एसपी और अन्य अधिकारी सेवायत प्रतिनिधि माने योगदान करिसेंति। रत्न भंडार उच्चस्तरीय कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ आभासी माध्यम जोड़ी होइछन्ति। बाहर रत्न भंडार गणति प्रक्रिया शेष होइतिबा बेले आसंता काली ठारू भीतर रत्न भंडार गणति को श्रृंखलित भावे करबा नै आज बैठक में विचार कराजिबो। तेबे आज बैठक बसी गुरुत्वपूर्ण बैठक जेहेतु आसंता काली सोमवार 13 तारीख भीतर रत्न भंडार गणति कार्य आरंभ हेबो। एथि निमंते प्रस्तुति बैठक श्रीमंदिर कार्यालय में बसी। बैठक में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक समेत पुरी जिलापाल उपस्थित रही एसपी उपस्थित रही बेले अन्य अधिकारी माने सेवायत प्रतिनिधि योगदान करिसेंति। रत्न भंडार उच्चस्तरीय कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ आभासी माध्यम जोड़ी होती। अधिक सूचना मधुसूदन मिश्र आम सहयोगी आम सहित जोड़ी होती। मधुसूदन वर्तमान समय गुरुत्वपूर्ण बैठक कह कारण आसंता काली सोमवार ठारू भीतर रत्न भंडार गणति कार्य आरंभ हेब। प्रकृत में आज जो बैठक अनुष्ठित हो जाए बैठक में क्यों मैंने विशेष भाव उपस्थित रही कौन आभिमुख्य रही आज बैठक देखंतु जो भीतर भंडार को नहीं सारा भारत वर्ष रे गोटे चहल सृष्टि करतला एवं वितर्कित अवस्था सृष्टि होता। चाबी हजिगला चाबी खोलिबा पाई परवर्ती समय रे डुप्लिकेट चाबी मध्य गला सेथिरे मध्य भीतर रत्न भंडार खोली पारला नाही एवं परवर्ती समय रे जो ताला को भांगी दिया गला भांगी देवा परे रत्न भंडार भीतर रत्न भंडार भितरे प्रवेश करागला। परवर्ती समय रे भीतर रत्न भंडार संरक्षण कार्य मध्य पूर्णांग हैला एवं भीतर रत्न भंडार जेतेबेले संरक्षण कार्य आरंभ हैला सेतेबेले भीतर रत्न भंडार समस्त सुवर्ण अलंकार हीरा नीला मोती माणिक्य को अस्थायी रत्न भंडार को स्थानांतरण करागला एवं ता परवर्ती समय रे जेतेबेले संरक्षण कार्य शेष हैला भीतर जो अस्थायी रत्न भंडार पुनर्बार भीतर रत्न भंडार को गला। ये जो टोटाल गोटे प्रक्रिया थिला केउटी ना केउटी गोटे आलोडन सृष्टि करथिला सारा भारत वर्ष रे किंतु सबु प्रतीक्षार अंत घटिबो आसंता काली एवं जो महेंद्र बेला से महेंद्र बेला रे भीतर रत्न भंडार खोलिबो एवं भीतर रत्न भंडार खोलिबा पूर्वरु मजिस्ट्रेट उपस्थित रे दुईटी जो चाबी कारण भीतर रत्न भंडार जेतेबेले ताला भंगा गला सेतेबेले भीतर रत्न भंडार रे दुईटी ताला पक्का जाइतला एवं दुईटी चाबी ट्रेजेरी रे अछि। मजिस्ट्रेट को उपस्थित रे ट्रेजेरी रु चाबी आसीबो एवं चाबी खोला जिवो जाहाकु नै गुरुत्वपूर्ण बैठक चलीछि कारण श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक बैठक रे अछंती। आसंता काली भीतर रत्न भंडार खोलिबो 13 तारीख रे एवं ता परवर्ती समय रे 16, 17, 18 तीन दिन धरी लगातार भावे रत्न भंडार गणति मणति कार्य करा जिवो एवं आसंता काली केतेबेले रत्न भंडार खोलिबा पई जिवे कारण प्रथमे बाहर रत्न भंडार खोला जिवो 3टी चाबी रे तापरे प्रवेश करिवे 2टी चाबी मजिस्ट्रेट को उपस्थित रे ट्रेजरी रु आसीबो चाबी खोला जिवो चाबी माने ताला खोला जिवो ताला खोला जिवा परे भीतर रत्न भंडार भितरे प्रवेश करिवे। बड़ कथा हला दुर्गा माधव आपण सुनिथिबे कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समय रे जेतेबेले मोहन मोहन स्वर्ण अलंकार 16टी हस्ती पिठी रे अणा जाइतेला केउटी ना केउटी ऐतिह्य विशारद माने कहंती 39टी मुकुट रहितला अनेक खंडा रहितला एवं एगुड़िक परवर्ती समय रे 12 थर लुंठन हेची माने 12 थर जेतेबेले लुंठन हेची केउटी ना केउटी सबु किछि लुंठनकारी माने नेई जाइचंती। एबे जहा अछि भीतर रत्न भंडार रे रघुनाथ बेश 1905 मसिया रे संपन्न करा जायथिला तेणु रघुनाथ बेशर किछि बेश रहिछि धनु रहिछि तीर रहिछि खंडा रहिछि एवं ता सहित अनेक हीरा नीला मोती माणिक्य रहिछि जहाकु कि मधुसूदन एठी आ गोटे कथा आपनक ठारू बुझिबा को चेष्टा करबी जे जेवली भाबरे जस्टिस विश्वनाथ रथ कहिथिले जे जेतेबेले बाहर रत्न भंडार गणति कार्य भितरे जना पड़ी 118 प्रकार थिला किंतु ताहा परवर्ती समय 147 प्रकार माने अधिक बढ़ी तो सेमिति भीतर रत्न भंडार रे मध्य बढ़ी पारे के संख्या निश्चित पक्षरे
କାରଣ 1978 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଗଣନାର ଏବେ ଯୋଉ ଶ୍ଵେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା, ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେସ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶନୀ କରାଯାଇଥିଲା, ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 118 ପ୍ରକାରର ମାନେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିଲା। ତାହା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ 147 ପ୍ରକାର ରହିଗଲା। ଏବଂ ଗତକାଲି ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁଲାସା କଲେ, 2ଟି ଅଳଙ୍କାର 2 କିମ୍ବା 3ଟି ଅଳଙ୍କାର ମିସିଂ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମିସିଂ ଅଳଙ୍କାରଟି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି କି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମାନେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ଯୋଉ ମିସିଂ ରହିଛି ଅଳଙ୍କାର ସେ କେମିତି ତାକୁ ଖୋଜାଯିବ, କାରଣ ତା ନାଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡାର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ତାହା ବାହାରିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ହଁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ତାହା ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ମଧ୍ୟ ଗଣତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା 1978 ମସିହାରେ, କାରଣ ଅନେକ ମାନେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିନଥିଲା। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ। କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଅନେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ରତ୍ନ ବିଶାରଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ମଧୁସୂଦନ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଅନେକ ବିଶାରଦ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ପାରି ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କରାଯିବା ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିଶାରଦ କିଛି ଅଣାଯିବ କି ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଯୋଉ ଟିମ୍ 2ଟି କରାଯାଇଛି ମାନେ ଅର୍ଥ ସୁପରଭାଇଜିଂ ଟିମ୍ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟିମ୍, ସେଇ ଏସଓପି ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ସେ ବିଗିନିଂ ରୁ ସେଇ ଏସଓପି ହିଁ ରହିଛି। ଏସଓପି ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଏସଓପି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଆଉ କିଛି ରତ୍ନ ବିଶାରଦଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇପାରେ କି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ବଡ କଥା ଯେ ଯଦି ରତ୍ନ ବିଶାରଦ ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଗଲା ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ, ତେଣୁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ 1978 ମସିହା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହେଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁସୂଦନ ଆଜି ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସୁଛି। ଏ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଯେ ସେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ। ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼େ ଅଳଙ୍କାର ଗାୟବ ଏକୁ ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ଖୁସି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣ ଯେତିକି ଭାବିନଥିବେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କାଲି ବାହାରିଛି। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କାଗଜପତ୍ର ଡକୁମେଣ୍ଟସ ସହିତ ଯାହା ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କାଲି କମିଟି ଥିଲା, କମିଟିକୁ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର 1978 ମସିହାରେ ଖୋଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛୁ କିଛି କିଏ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ସିନା ଏଇ ବାହାର ଭଣ୍ଡାରର କାହା ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଏଇଟା କୁଣ୍ଡଳ କି ଏଇଟା କିରୀଟି କି ଏଇଟା ଶ୍ରୀପୟର କି ଶ୍ରୀକୁଜ କରୁଛୁ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର ଥିବ ଆମର କାହାର ନଲେଜ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବୁଝିଦେବେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ଏଇଟା ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇ ବାବଦରେ କିଏ କିଏ ଗଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ତା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, ଦେଉଳକରଣ, ଟଢଉକରଣ, କମାଣ୍ଡର, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଏମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ କ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ ରଥ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବରେ କରିବେ। ତେଣୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସୁରକ୍ଷା ଏ ସେବକର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେବକ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ସିଏ ବି ଗର୍ଜନ କରିବ, ସିଏ ବି ଛାଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ
ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 100% ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେହି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ସିଫ୍ଟ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଚିଠା କରିକିରି এই অস্থায়ী রত্নভଣ୍ଡারକୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଠୁ କଣ ଗଲା କଣ ଆସିଲା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେ ଚିଠା କରିକି ହିଁ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଯୋଉଟା ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଷକ ଭିତରେ 5ଟା ହଉଛି ସୁନାବେଶ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ବାମନ ବେଶ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ଲସ୍ ହଉଛି ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ନିତ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସେଇ ଅଳଙ୍କାର କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଯେମିତି ଚିତା 3ଟା ଯାକ ଏବଂ ରାହୁରେଖା, ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଅଲରେଡି ଇଏ ଲିଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଉ କଥାଟି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା 3ଟି ଅଳଙ୍କାର ମିସିଂ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆମର ନା ସେଥିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି କହିଥିଲୁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆପଣ କାରଣ ୟାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 5 ଜଣ ସେବକ ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ନାୟକଙ୍କର ପଦବୀଟା ହଉଛି ଭଣ୍ଡାର ନାୟକ, ଦେଉଳକରଣ, ଚଢଉକରଣ ଏବଂ କମାଣ୍ଡର ଏବଂ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିସ ଯାଏ। କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ କୋଉ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ବାହାରିବ ତାର ସବୁ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ମୁତାବକ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁ, ତାପରେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ତାକୁ ବାହାର କରାଇଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆମେ ସଠିକ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକ୍ ମାରୁ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପକୁ ଜିମା ମଣତି ଦଉ। এইଭଳି ବହୁତ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହା ଭିତରେ ଆମେ ସେବା କରିବାଠୁ 2009 ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟ୍ଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର ଛତିଶା ନିଯୋଗର ନାୟକ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତିମଣତି କରାଯିବ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା କଣ ରହିବ ସେ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଣତି କରାଯିବ ଆରମ୍ଭ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଯେହେତୁ 14 ତାରିଖ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। 16, 17, 18 3 ଦିନ ପୁଣି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ।